السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ سورہ نساء ہم آ گئے ہیں 136 تک ہم نے کر لیا ہے۔ آج کی جو آیات ہے، پچھلی کلاس میں بھی میں نے کہا تھا ایک آیت ہم نے پڑھ لی تھی اس میں، جو کہ اسی ایمان سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ بھی جو آج کی آیات ہے وہ جو ایمان کا ٹاپک ہم کر رہے ہیں اسی سے بہت ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ، تو ہمیں فردر یہ ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ ایک مومن بندے سے اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ 136 تک ہم نے کر لیا تھا، 137 سے ہم کریں گے، اور آج ہماری کوشش ہوگی کہ یہ 5واں پارہ ختم ہو جائے 147 تک۔ تو آیات تو جیسے لگتا ہے کہ 10 ہی ہے، لیکن کیونکہ لمبی لمبی آیات ہوتی ہے ساتھ میں اس کی تفسیر، اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء 5واں پارہ، آیت نمبر 137۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو خاص کانٹیکسٹ میں جو بات ہو رہی ہے منافقین کے بارے میں ہے، لیکن ہم سب کو یہ دیکھنا ہے۔ ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے، ثم پھر کفرو پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنو پھر ایمان لے آئے، ثم کفرو پھر انہوں نے کفر کیا مطلب پھر گئے ایمان سے، ثم ازدادو، ازدادو جیسے آپ اس کو زیادہ سے آپ لے لیں، پھر وہ بڑھ گئے اور زیادہ کر لیا انہوں نے۔ کس چیز میں بڑھ گئے؟ کفرن، کفر میں، نافرمانی میں۔ ایمان لائے پھر کفر اختیار کیا، پھر واپس ایمان لائے پھر کفر اختیار کیا، اور پھر کفر میں ایسے بڑھے آگے کہ وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ لم نہیں، یکنی یکن نہیں ہے اللہ، لیغفرا کہ وہ بخش دے، لہم انہیں، ولا اور نہ ہی، لیہدیہم کہ وہ ہدایت دے ان کو، سبیلا سیدھے راستے کی۔ ایسے بندے کو، ایسے منافق بندے کو، یہ کافر ہی ہو گیا کہ جو پہلے ایمان لے آیا اپنے فائدے کے لیے، جب مسلمانوں کے ساتھ ان کو فائدہ نظر آ رہا تھا، پھر جب کافروں کے ساتھ فائدہ نظر آ رہا تھا تو پھر گیا، مرتد ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ فائدہ نظر آ رہا تو واپس پلٹا، پھر اس کے بعد پھر کافروں کے ساتھ فائدہ نظر آ رہا تھا تو ان کے ساتھ مل گیا، اور پھر اس میں ایسے بڑا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبھی بھی ان کو بخشے گا نہیں۔ وہ جو تھوڑے عرصے کے لیے وہ ایمان لایا تھا اور اس میں اگر کوئی اچھا عمل بھی کیا تھا تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ لی جو ہے یہاں پہ جیسے نہیں وہ کرے گا، اور یغفر جیسے لی کو الگ کرے، یغفرا اور یہدیا،
یہ جیسے فعل مضارع کے میں نے بتایا تھے آپ کو کہ کچھ علامات ہوتی ہے جو کہ شروع میں آتی ہے. ایک بات اور نوٹ کر لے کہ جو ماضی کا فعل ہوتا ہے، ماضی فعل کے ساتھ جو ضمائر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اینڈ پہ لگے ہوتے ہیں. جیسے سپوز ہے فعلا ہے تو فعلتم آپ کو نظر آئے گا، تم اینڈ پہ لگا ہوگا، اور فعلنا اینڈ پہ لگا ہوگا، فعلتو فعلتی یہ آپ کو تا تی نا یہ ضمائر ہے جو آپ کو اینڈ پہ نظر آئیں گے. جو مضارع ہوتا ہے جس میں حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، اس کی جو علامت ہے وہ شروع میں لگی ہوتی ہے. اس سے آپ کو جیسے یا اگر نظر آئے تو یا کا مطلب ہے وہ، پھر تا اگر نظر آئے تو تا تم ہے، پھر حمزہ اگر نظر آئے 4 علامتیں میں نے بتائی تھی، حمزہ، یا، تا اور نون. الف اگر حمزہ اگر نظر آئے تو وہ جیسے اپنی طرف متکلم کا صیغہ ہے، نہ اگر نظر آئے تو ایسے ہی ہم کا ہے صیغہ. تو وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ علامت شروع میں لگی ہوتی ہے. تو جیسے ہیں یغفرا، یہدیا، ٹھیک ہے. آج کے جو آیات ہے اس میں بہت زیادہ یہ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ ذرا دیکھیں گے تاکہ آپ یاد کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہ بخشے گا اور نہ ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر المنافقین. کون ہے ایسے لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں؟ منافق ہے. خوشخبری دے دیجئے منافقین کو. اب جیسے میں بتاتی ہوں کہ اینا اور اونا کی آواز جہاں آتی ہے وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، تو اینا اور اونا. اور اسی طرح آنا، آنی اور عینی جہاں آتا ہے وہ مثنیٰ ہوتا ہے. مثنیٰ مطلب دو دو کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دو کی بات ہوتی ہے، عینی اور آنی. بشر المنافقین، خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو. یہاں ٹونٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک طنزیہ لہجے میں کہہ رہے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے. بے انا، کہ بے شک. اب یہ سے بی کا مطلب تو ہوتا ہے جیسے ساتھ یا بوجہ، انا بے شک، ٹھیک ہے. تاکید کے لیے دونوں آئے ہوئے ہیں کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے عذابن عذاب، علیمن دردناک عذاب ہے ان کے لیے، مطلب دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے گا ان کو. اب منافقین کون لوگ ہیں؟ ایک تو ذکر پہلے ہو گیا، اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ الذین. اب یہاں دیکھتے ہیں نا آیت پر لا آپ کو نظر آتا ہے کہ ابھی وہ بات کنٹینیو ہے. تو الذین، الذین کس کی طرف اشارہ ہے؟ منافقین کی طرف اشارہ ہے. وہ لوگ جو یتخذون، یتخذون بھی یہاں پہ کیا ہے؟ مضارع کا فعل ہے، یا شروع میں آیا ہوا ہے. اونا کا مطلب ہے جمع کی طرف اشارہ ہے. یتخذون جو بناتے ہیں، جو بناتے ہیں الکافرین. اب دیکھیں اینا اور اونا ساتھ ساتھ آئے ہوئے ہیں. تو جو کافروں کو بناتے ہیں اولیاء، دوست بناتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں. کافر ان کے ولی ہوتے ہیں، جگری دوست ہوتے ہیں. من دونی سوائے المؤمنین، مومنوں کے علاوہ. یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اینا کی آواز آ رہی ہے. مومنوں کے علاوہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. ایبتغون، آ جس کو کہتے ہیں استفہام کہتے ہیں، آ اور حل سوالیہ کے لیے آتا ہے. جب حمزہ شروع میں آ جائیں اور حل آ جائیں تو سوالیہ نشان ہوتا ہے. آ کو الگ کریں، یبتغون. اب یبتغون دیکھیں یا آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں فعل مضارع کی علامت ہے، اونا جمع. تو کیا وہ یبتغون ابتغاء ہوتا ہے جیسے بہت کوشش کر کے چاہنا، شدت سے چاہنا. کیا وہ چاہتے ہیں عندہ پاس، ہم ان کے، العزت کیا عزت وہ چاہنا تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سے؟ مطلب کافروں کو وہ اپنے دوست بناتے ہیں تو کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں؟ فَإِنَّا تو بے شک العزت، عزت تو للہ اللہ ہی کے لیے اور اللہ کے پاس ہے. جمیعاً سب کا سب، ہر طرح کی عزت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کیا وہ کافروں کے پاس جاتے ہیں عزت ڈھونڈنے، عزت تلاش کرنے کہ یہ بڑے علم والے ہیں، یہ دولت والے ہیں، یہ اثر رسوخ والے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ہمیں ہماری عزت ہوگی معاشرے میں؟ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے، عزت چاہنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یوں سمجھے کہ یہ
کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس کو چاہے وہ ذلیل کرتا ہے. وقد، اور تحقیق، قد آتا ہے تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، قد، انا، لقد، اور پھر بہت زیادہ زور دینا ہو تو اللہ تعالیٰ جو کائنات میں جو کچھ انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے اس کی قسمیں کھا کے پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. تو وقد اور تحقیق، نزلہ اتارا، نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں سے، اتار چکا ہے اللہ تعالیٰ، بتا چکا ہے، نازل کر چکا ہے، ان کے، اذا جب، سمعتم سنو تم، سمعنا سے ہیں، سماعت سے ہیں، اذا جب، سمعتم سنو تم. اب دیکھیں یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو سمعا تھا تو سمعا کیونکہ ماضی کا ہے تو تم جو ہے وہ اینڈ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ جو ماضی کے ساتھ ضمائر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اینڈ پہ آئیں گے اور جو مضارع کے ساتھ ہے ان کی علامتیں شروع میں ہوں گی. ٹھیک ہے، سمعتم جب سنو تم، آیات اللہ، آیات اللہ تعالیٰ کی، یکفرو انکار کیا جاتا ہے. اب یہاں یکفرو اور آگے ہیں وَيُسْتَهْزَوْا، یستہزؤ اور یکفرو. میں بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جہاں اللہ جو فعل مضارع میں پیش سے شروع ہو، جیسے ہیں یکفرو، یستہزؤ، یہ ہوتا ہے پیسو وائس. ٹھیک ہے، مجہول کہتے ہیں اس کو، پیسو وائس کہتے ہیں. تو یہ پیش سے شروع ہوتا ہے، یکفرو انکار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس میں فعل کا نہیں پتا ہوتا. مجہول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہمیں یہ نہیں پتا فعل کا نہیں، جیسے انڈائریکٹلی بات ہوتی ہے. پیسو ہم کس کو کہتے ہیں؟ انڈائریکٹلی جو بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یکفرو انکار کیا جاتا ہے، بہا اس کا. مطلب جب سنو تم کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جا رہی ہے اور اس کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَوْا استہزاء کہتے ہیں مذاق اڑانا، اور مذاق اڑایا جاتا ہے، بہا ان کا مطلب ان آیات کا. فلا تو نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے، تقعدو تو تقعدو تم بیٹھو، قاعدہ سے ہے، قاعدہ بیٹھنا، جم کر بیٹھنا. تو نہ تم بیٹھو، معہم مع ساتھ، ہم ان کے ساتھ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتیٰ یہاں تک کہ یحودو وہ مشغول ہو جائیں کسی مطلب اور بات میں، وہ بزی ہو جائیں، فی میں حدیثن بات، کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائیں، غیر ہی اس کے علاوہ، ہی کی ضمیر ان آیات کی طرف جاری ہے، اس کے علاوہ، اس کلام ان آیات کے علاوہ کسی اور معاملے میں وہ مشغول ہو جائیں، تو پھر آپ اس کی جو قرآن کی بات ہے یا قرآن کی آیات ہے تب آپ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. مطلب اکثر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تعلیم دیتے تھے تو جو منافق ہوتے تھے، جو کفار بھی تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے اور وہ ایسے شو کرتے تھے کہ جیسے ہم نہیں سن رہے ہیں یا کوئی ایسا خاص کلام نہیں ہے کہ ہم توجہ دیں اس پر، اور سنتے تھے تو اسی کو رپیٹ کر کر کے اس کو مذاق اڑاتے تھے. اور پھر خاص کر جو یہود ہوتے تھے اس وقت، وہ کیا کرتے کہ اس کو توڑ مروڑ کر اس کا کوئی اور مطلب نکال لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں پر آپ پر آیات نازل ہوئی اور پھر جب آپ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اگر آپ سنا رہے ہیں کسی محفل میں اور ان کا انکار کیا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ وہاں پہ نہ بیٹھیں. مطلب یا تو آپ نہ بیٹھیں یا آپ سنائیں نہ، یہاں تک کہ وہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں یا وہ انکار کرتے ہیں وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، تو پھر آپ یا تو آپ ساتھ ساتھ بتائیں یا پھر آپ ان کے ساتھ آپ بیٹھیں. انکم بے شک تم، اذن تب، مثلہم ان کی طرح ہو جاؤ گے. اگر آپ پھر بھی وہ انکار بھی کر رہے ہیں اور مذاق بھی اڑا رہے ہیں اور آپ بیٹھے رہے ہیں اسی محفل میں، تو پھر تو آپ ان کی طرح ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے یا اس کا استہزاء کیا جائے، مذاق اڑایا جائے. تو ایسی محفلوں میں بیٹھنا نہیں ہے، ایسی محفلوں میں پھر ایسا ذکر نہیں کرنا جب تک وہ لوگ اگر جب اس کی طرف سے دھیان ان کا ہٹ جائے پھر آپ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں. اور لوگوں کو جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو یہ سب کے لیے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ، جامع جمع کرنے والا ہے، المنافقین منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو،
फी जहन्नमा, जहन्नम में, जमीअन, सब के सब को, ये सब लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में जमा करने वाला है, उसकी आप फिक्र ना करें। लेकिन यहाँ जो इम्तिहानी वक्फा अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, इसमें रहकर हमने क्या करना है, ये एहतियाती तदाबीर अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये एहतियात आप लोगों ने करनी है। आगे फरमाते हैं, अभी बात कंटिन्यू है, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। अल्लज़ीना, वो लोग जो यतरब्बसूना, फिर इसी तरह अलामत मुज़ारे आया हुआ है, जो इंतजार में रहते हैं, बिकुम, तुम्हारे बारे में। किस इंतजार में होते हैं? फ़इन, फिर अगर, काना हो, लकुम, तुम्हारे लिए, फतहुन, कोई फतह हो, मतलब ये ऐसे लोग हैं मुनाफिकीन और काफिरीन कि ये इस, जैसे होता है ना, मौके की तलाश में होते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि कब आपकी तरफ से कोई बुरी खबर आए। लेकिन उस वक्त तर्ज अमल इनका क्या था कि अगर फिर हो फतहुन, कोई फतह की खबर, मीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, कालू, ये कहते थे, ये सब क्या कहते थे, अलम, आ, क्या, लम, नहीं, ना कुन, हम थे, माकुम, साथ तुम्हारे, मा, साथ, कुम, तुम्हारे साथ, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। यहाँ बात समझे, मुनाफिकीन जो थे, मुनाफिक क्यों कहते थे उनको, क्योंकि ये दिल से ईमान नहीं लाए थे, लेकिन जाहिरन क्योंकि मदीने में सब मुसलमान हो गए थे और मुसलमानों का दौर शुरू हो गया था, तो इनके साथ रहने के लिए ये शो करते थे कि हम मुसलमान हैं। तो ये नमाज पढ़ते हुए सबसे पहली सफ में होते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। जैसे इनका सबसे बड़ा सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, तो वो सबसे सरदार भी था, तो सबसे पहली सफ में साथ खड़े होकर और मुसलमानों को कहते थे, मुसलमानों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, सफे दुरुस्त करता था। तो ये उस वक्त फिर जब मुसलमानों को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास अल्लाह ताला फरमा रहे कि जब तुम्हें फतह नसीब हो जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे। और मुनाफिकत उनकी और कहाँ पे थी, जहां माल खर्च करने की बात आती थी तो ये माल खर्च नहीं करते थे, जहां जिहाद की बात आती थी कि अभी जंग के लिए निकलना है, तो ये उस वक्त नहीं निकलते थे, ये सुस्ती करते थे, बहाने बनाते थे कि ये मसले हैं, वो मसले हैं, उसमें पीछे रह जाते थे। लेकिन जब माले गनीमत मिल जाता था और फतह नसीब हो जाती थी, तो फिर आते थे अपना हिस्सा लेने के लिए कि हम भी तो तुम्हारे साथ थे, हम तो हर वक्त होते हैं, हमारे तो यही ओजर थे, इसी वजह से हम नहीं शामिल हो सके। तो वो हिस्सा लेने के लिए फिर पास आते थे। तो ये अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि ये इनकी मेंटेलिटी क्या है, ये किस किस्म के लोग हैं। और फिर आगे फरमाते हैं, व इन, और अगर, काना हो, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, नसीबुन, उनका एक हिस्सा, मतलब फतह उनके नसीब में हो, कोई हिस्सा उनके नसीब में आ जाए, तो फिर क्या कहते हैं, कालू, ये कहते हैं, अलब, उनके पास जाके कहते हैं कि पहले जैसे हमने आयत पढ़ी ना कि ये पहले मुसलमान होते हैं, फिर काफिर बन जाते हैं, फिर मुसलमान होते हैं, फिर काफिर बन जाते हैं, फिर उसी काफिराना रविश में ये बहुत आगे चले जाते हैं। तो ये ऐसे ही है कि जब मुसलमानों को फतह नसीब होती थी तो मुसलमानों के पास आते थे, काफिरों को फतह नसीब होती थी तो वो काफिरों के पास जाते े और कहते थे, अलम, फिर आया है आ, क्या, लम, नहीं, नस्तहविज, हम बचाते थे, अलैकुम, मतलब तुम्हारे खिलाफ हम क्या मुसलमानों की तरफ से लड़ने वाले नहीं थे ना, हमने बचाया ना तुम्हें, नस्तहविज, हमने बचाया, नून जो है ये अलामत मुजारे हैं, हम, हमने क्या बचाया नहीं तुम्हें, मतलब मुसलमानों के खिलाफ क्या हमने बचाया नहीं तुम्हें। कैसे बचाया, कि उनके साथ लड़ते नहीं थे ना, मुसलमानों के साथ मिलकर इनके खिलाफ तो नहीं लड़ रहे थे, तो इनको कहते हैं हम तो लड़े नहीं ना, तो हम तो तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़े ना, तो क्या हमने, हम तो इस पर कादिर थे कि हम अगर उनके साथ मिल जाते तो फिर तुम कैसे बच पाते। तो उनको क्या कहते हैं कि क्या हमने बचाया नहीं तुम्हें उनके खिलाफ, मतलब शामिल ना होकर हमने तुम्हारी मदद की ना। वनमनाकुम मिनल मुमिनीना, मोमिनों से, नमनाकुम जैसे मना से हैं, और हमने बचाया नहीं तुम्हें मोमिनों से, मतलब उनके साथ शामिल ना होकर हमने तुम्हारी मदद की ना। तो क्या हमने बचाया नहीं तुम्हें मुसलमानों से, और तुम्हारे खिलाफ हमने क्या एक तदबीर नहीं की, मतलब नस्तहविज, कि हम तो कादिर थे, हम तो लड़ सकते थे तुम्हारे खिलाफ, लेकिन हम नहीं लड़े, तो हमने तुम्हें बचाया। तो उनके पास जाकर ये कहते थे और मुसलमानों के पास जाके कहते थे कि हम तुम्हारे साथ नहीं थे। ये मुनाफिकाना रवैया होता है। ये इसको अगर आप देखें तो आजकल जो भी जैसे जहां जिसको फायदा नजर आता है उसके सामने वो आ, उसी का बन जाता है कि हाँ तुम तो ऐसे हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, और फलां तो ऐसा ऐसा है, फिर उस फलां के पास जब जाता है तो कहते हैं हाँ
تم बड़े अच्छे हो, वो बड़ा बुरा है. ये ऐसे ही मुनाफिकाना रवैया हम कहते हैं ना, तो ये मुनाफिकत थी. अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फल्लाहु, बस अल्लाह, यहकुमु, फैसला करेगा. यहाँ फिर या जो है हकम, फैसला करना, या जो है लामत मुजारा है, फैसला करेगा. मुजारे का क्या मतलब होता है कि आप हाल में या मुस्तकबिल में उसके मायने निकाले. बैनकुम, उनके दरमियान फैसला करेगा. यौमा, दिन अल क़यामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन मुनाफिकों के दरमियान फैसला करेगा. वलन यजअल, और हरगिज नहीं, लन का हमेशा मतलब होता है हरगिज, मुजारे के साथ ही इस्तेमाल होता है और उसका मायने मुस्तकबिल में खास कर लेता है. और हरगिज नहीं बनाएगा अल्लाह काफिरों को, लिल काफिरीना, काफिरों को, अला, खिलाफ, जैसे ऊपर होता है ना, तो खिलाफ, मोमिनों के खिलाफ, सबीला, रास्ता. अल्लाह ताला कभी भी मोमिनों के खिलाफ काफिरों को कोई रास्ता नहीं देगा. मतलब मोमिनों के खिलाफ काफिरों को कभी भी ऊपर नहीं रखेगा. ये अल्लाह ताला की तरफ से ये अल्लाह ताला फरमा रहे. और मुनाफिकीन का ये उनकी खसलत बता रहे हैं कि उनकी नेचर क्या है, वो किस किस्म के लोग हैं. और अल्लाह ताला मना कर रहे हैं कि उनको अपना दोस्त ना बनाओ. तो ये कानून कोई उस वक्त का नहीं था कि उस वक्त था और अब बदल गया. ये किताब तो क़यामत तक के लिए है. तो अभी भी काफिरों का और मुनाफिकीन का वही रवैया है. तो यही इंस्ट्रक्शन अभी भी हमें याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कि उनको ना बनाओ अपना दोस्त, ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते. तुम्हें इज्जत चाहिए, इसको अगर इसको जरा बड़े लेवल पे ले जाए ना, जो आजकल के हालात है, क्यों हम मुसलमान ख्वार हो रहे हैं. हमने अपने अपने आप को उन काफिरों के कदमों में डाल दिया है, क्योंकि हमें लगता है वो बहुत सिविलाइज्ड है, वो दौलतमंद है, स्टेटस है उनका. उनके साथ रहकर, उनकी जगहों पर उनकी चीजें इस्तेमाल करके हमारा भी स्टेटस बन जाएगा, हम भी बड़े रुतबे वाले हो जाएंगे, हम भी इज्जत वाले हो जाएंगे. ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इज्जत अल्लाह ताला के पास है. और यही किया मुसलमानों ने, हर मुसलमान मुल्क ने यही किया, अपने आप को उनकी कदमों में डाल दिया, उन्होंने बांध के रख दिया, पैसों के लिहाज से, मटेरियल्स के लिहाज से. और ऐसे बंधा हुआ है कि अब जहां पे भी किसी मुसलमान पर मुश्किल आएगी, कोई दूसरा मुसलमान उठकर उसकी मदद नहीं कर सकेगा. ये क्या है, जब काफिरों को मुसलमान दोस्त बनाएंगे और अल्लाह ताला की इस बताई हुई इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं करें, तब यही हालत होगी. सबको उन्होंने बंधा हुआ है. मुसलमानों की सारी दौलत उनके पास है, उनकी बैंकों में रखी हुई है, सूद के लिए, मुनाफे के लिए. सारी प्रोडक्ट्स उनके हम यूज कर रहे हैं. हम बोल सकते हैं उनके खिलाफ, कोई बोल सकता है? जो मुसलमानों पर आफत आई हुई है, कोई मदद के लिए जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि उनके सारे मुनाफे इनके पास है. जकड़े हुए हैं, आवाज नहीं उठा सकता. कोई मुसलमान हुक्मरान किसी की कोई एक बात सुनी है जो मुसलमान भाई तकलीफ में है उनके लिए वो आवाज उठा सके या मदद के लिए जा सके? यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं. और क्यों हम ख्वार हो रहे हैं? क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया. ये हमारी जिंदगी गुजारने के लिए ये किताब अल्लाह ताला ने हमें दी है, क्या करना है क्या नहीं करना. जब हम ये नहीं पढ़ेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता हो? कौन हमें बताएगा? ये आयत अगर पढ़ी होगी इन मुसलमान हुक्मरानों ने, तो वो कभी ऐसा करते? और अभी जैसे हमने ईमान के दर्जों में पढ़ा कि मोमिन बंदा समझदार होता है, वो एक जगह से दो दफा नहीं डसा जाता. तो ये ईमान की पुख्तगी है या कमजोरी है? ये सोचना है, अपने से शुरू करके बड़े लेवल पर जाएं. ये इन आयात पर अमल ना करने की वजह से जलील ख्वार हो रहे हैं और होते रहें जब तक हम इन पर अमल नहीं करेंगे. और ये वही बात है, वही वक्त आ गया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के दरमियान बैठे हुए थे और फरमा रहे थे कि एक वक्त आएगा कि तुम लोग तादाद में बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जो कुफार है और गैर मुस्लिम है वो तुम पर टूट पड़ेंगे. सहाबा कराम ने बड़ी हैरत से पूछा, अल्लाह के रसूल, उस वक्त हम क्या कम होंगे, उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं,
तुम सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन तुम्हें एक बीमारी लग जाएगी वहन, और तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो सहाबा कराम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत से गफलत। दुनिया की मोहब्बत जब तुम लोगों के दिलों में बैठ जाएगी तो तुम इन सारे कुफ्फार को अपना दोस्त बनाओगे, कुफ्फार ममालिक को अपना दोस्त समझोगे, उन्हीं के दरमियान इज्जत तलाश करोगे। फिर जब दोस्त बन जाएं और आप मुआहदे साइन कर लें, फिर आप उनके खिलाफ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात तक नहीं कर सकते और जाना तो बड़ी दूर की बात। ये इस कुरान को छोड़ने के नुकसानात थे, इन आयात को ना पढ़ने के नुकसानात थे, जो कि नस्लें अब भुगतेंगी। हम कुछ कर सकते हैं? हम तो कमजोर हैं, दुआ के अलावा हम क्या कर सकते हैं? क्या हम निकल के, अगर हम बात करते भी है तो हमारी बात की क्या अहमियत? हमारे हुक्मरानों को करना चाहिए। ये नुकसान होता है। अल्लाह ताला ने तो अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ा, हर हर बात की तरफ रहनुमाई की है। ऐसे करना है, ऐसे कदम उठाने का भी कहा हुआ है, इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना, इसके पास बैठना है, इसके पास नहीं बैठना, ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन हम उसकी किताब को पढ़े तब ना। तो कुरान ऐसा कलाम है कि आप हर दौर में पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा यही तो बस मुझे चाहिए था, इसी की तो मुझे तलाश थी, यही तो मेरी रहनुमाई है। जिस वक्त आप जिस हालत में हो, आपको लगता है आप किसी मसले की वजह से आप परेशान हैं, आप किसी मुसीबत में हैं, अल्लाह ना करे, कहीं भी कोई मसला हो, जब आप उठाएंगे और कोई भी आयत आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा बस आपको मिल गया हल, आपको हल मिल गया। ये आयत अब 1450 साल पहले उतरी थी, उस वक्त मदीना में ऐसे हालात थे। आगे चलते हैं। और अल्लाह ताला फिर ये सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं, मुनाफिकीन की ये खसलतें भी अल्लाह ताला यहाँ पे फिर रिपीट कर रहे हैं। इन्नल मुनाफिकीना, इन्ना बेशक अल मुनाफिकीना, मुनाफिकीन युखादिऊना। ये देखिए बहुत सारी इन आयात में फेल मुजारे इस्तेमाल हुआ है। आप अगर इसको अच्छी तरह पढ़ ले और इसकी प्रैक्टिस कर ले तो आपको बहुत इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक तो जो जमा की सीगे हैं वो बहुत इस्तेमाल हुए हैं, और मुजारे का ही टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेशक मुनाफिकीन युखादिऊना, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वह हुआ, और वो खादिउहुम, जबकि वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला को कहाँ वो धोखा दे सकते हैं? वो तो खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। वह इजा, और जब कामू, धोखा क्या है कि जब वो मतलब वो जाहिरन वो शो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो ये धोखा ही है ना। उनको लगता है अच्छा भाई ऐसे ही जाहिरन मुसलमानी से क्या इनकी खलासी हो जाएगी, तो ये धोखा ही है ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो खुद को धोखा दे रहे हैं। वैजा, और जब कामू, वो खड़े होते हैं, इला सलाती, इला, तरफ, सलाती, नमाज के, कामू, वो खड़े होते हैं, कुसाला, सुस्ती से, दिल नहीं चाह रहा होता। कुसाला का लफ्ज याद कर ले। जब भी सुस्ती से आप नमाज के लिए, नमाज की तरफ उठती है, नमाज की तरफ जाती है, तो आप सोचे कि कहीं आप मुनाफिक तो नहीं है। कहते तो हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन असल में हम नमाज के लिए हम सुस्ती से उठ रहे हैं। तो हो अच्छा अभी फिर नमाज का वक्त है, नमाज के लिए अच्छा अभी उठती हूँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ये कुसाला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये शौक से नहीं जाते नमाज की तरफ। मोमिन बंदे को तो इंतजार होता है, हिफाजत करने वाला होता है ना अपनी नमाजों की, तो उसको फिक्र होती है, उसको इंतजार होता है जब ये अब नमाज हो गई, अब अगली नमाज में कितना वक्फा है, कितनी देर बाद है नमाज का वक्त। तो ये मुनाफिकीन की खास खसलत अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो सुस्ती से नमाज की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो दिल से तो नहीं जा रहे होते हैं, दिखावे के लिए कर रहे होते हैं ना। तो दिखावे के लिए तो फिर यही होता है कि अच्छा मैं उठा लूं ताकि भाई लोग को नजर आ जाए कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। इस पे भी खुद को आप जांच ले कि आप कैसे नमाज की तरफ जाती है। युराऊना, वो दिखाते हैं, रियाकारी करते हैं, दिखाने के लिए, अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए वो नमाज पढ़ते हैं ना। वला, और नहीं, यस्कुरून अल्लाह,
وہ یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو. اللہ کی یاد میں تو وہ نہیں جاتے نا, نماز کے لیے وہ اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں تو نہیں جاتے نا, وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتا ہے. الا قلیلا, مگر تھوڑا سا, اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو, اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ نہیں کرتے مگر تھوڑا سا. وہ اللہ کی یاد میں تو نہیں جاتے نا, نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں تو نہیں جاتے. اونا یہاں پہ پھر آپ دیکھیں جمع کی علامت ہے, اور شروع میں جو یا ہے یہ علامت مضارع, حال میں اس کا ہوگا معنی. مذبذبین, اب یہ مسلسل منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مذبذبین, ذب ذب ہے جیسے ڈاواں ڈول, ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کدھر جائیں. جو پہلی آیت کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے جائیں نا, بڑی اچھی سمجھ آئے گی آپ کو سارا کچھ, کہ وہ کبھی مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں جب مسلمانوں کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو وہاں جا کے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, پھر جب کافروں سے فائدہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ دوڑتے ہیں. تو مذبذبین, تو ڈواں ڈول ہے, سمجھ نہیں آتی, بین ذالک, ان سب کے درمیان, کفر اور ایمان کے درمیان وہ لٹکے ہوئے ہیں, ڈواں ڈول ہے, سمجھ نہیں آتی کیا کرے. لا, نہیں, الا, طرف, ہاؤلائی, ان لوگوں کی طرف, ولا, اور نہ ہی, الا, طرف, ہاؤلائی, ان لوگوں کی طرف. لا الہ ہاؤلائی, نہ ان کی طرف ہے, ولا الہ ہاؤلائی, نہ ان کی طرف, کسی کی طرف نہیں ہے. جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہاں چل پڑتا ہے. ومن, اور جس کو, یہ اب اس کی کیفیت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, کہ یہ کس مصیبت میں, ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے, یا خود کو اپنے آپ کو ہی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. ومن, اور جس کو, یدلل, گمراہ کر دے اللہ, اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, فلن, پس ہرگز نہیں, تجدہ, آپ پائیں گے. ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں, جہاں پہ لن آپ کو نظر آئے گا اور آگے اگر ماضی کا فعل استعمال ہوا ہے تو وہ اس کا مطلب اس کو مستقبل میں فکس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تجدہ جو ہے وہ ماضی کا ہے, لیکن لن کی وجہ سے اس کا معنی مستقبل میں کیا جائے گا. ہرگز نہیں آپ پائیں گے, فلن تجدہ, ہرگز نہیں آپ پائیں گے, لہو, اس کے لیے, سبیلا, کوئی راستہ, تو آپ کو اس کے لیے کوئی راستہ آپ کو نہیں ملے گا, کوئی سیدھے راستے کی طرف وہ نہیں جائے گا, آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے, یا رہنمائی مل سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا, پھر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, لا تتخذوا, نہ تم بناؤ, الکافرین, کافروں کو, اولیاء, اولیاء, ولی, دوست, من دونی, سوائے, المؤمنین, مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اتریدونا, کیا تم چاہتے ہو, کیا, تم, ارادہ جیسے ارادہ ہے تمہارا, چاہنا ہے, اونا جمع کی طرف اشارہ ہے, کیا تم چاہتے ہو, ان کے, تجعلوا للہ, تم بناؤ اللہ کے لیے, علیکم, تمہارے خلاف, سلطانہ, کوئی دلیل, سلطان کہتے ہیں واضح دلیل, مبینہ بھی آیا ہے, تو کوئی واضح اور کھلی دلیل تم چاہتے ہو, مطلب اللہ تعالی کے خلاف تم اپنے لیے کچھ تلاش کر رہے ہو اگر ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو. انا, بے شک, المنافقین, منافقین, اب اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کا انجام بتا رہے کہ بے شک منافقین فی الدرک, درجے میں ہوں گے, اسفلا, سب سے نیچے درجے میں ہوں گے, من النار, جہنم کی آگ میں سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے. اور جہنم کی آگ کو آپ ایک کنواں سمجھ لے, گھڑا سمجھ لے, اس میں آگ جل رہی ہے, اور سب سے نیچے جو ہوگا وہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہوگا. آگ سب سے تیز ہوتی ہے, نیچے سے ہی جل کے اوپر آ رہی ہوتی ہے, تو یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین. ولن, اور ہرگز نہیں, تجدہ, پائیں گے, لہم, ان کے لیے, نصیرا, کوئی مددگار, آپ کو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے گا, آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے, کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا. اللہ, سوائے, الذین, اب وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب سوائے کون لوگ ہیں, اگر انہی میں سے کوئی اور لوگ, یہی لوگ جو ہے, اگر یہ کیا کر لیں, تابو, توبہ کر لیں, واصلحوا, اور اصلاح کر لیں, انہی منافقین میں سے, انہی کافروں میں سے اگر کوئی آتا ہے ایمان کی طرف, واقعی ایمان کی طرف, اور وہ توبہ کر لے, واصلحوا, توبہ کے بعد جیسے بھی ہم نے ایمان کے درجوں میں بھی پڑھا نا, میں جیسے بتا رہی تھی کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کی آیات اس سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ
इन्हीं में से कोई लोग आना चाहते हैं ईमान की तरफ, तो ये लोग जब ईमान की तरफ आए तो उनके फिर शराइत क्या है, तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, और फिर क्या करे, वअतसमू, और मजबूती से पकड़ ले, बिल्लाही, अल्लाह को। जैसे हमने पढ़ा ना कि भाई अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम ले, मतलब अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर ले। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अखलसू, और खालिस कर ले, दीनहुम, अपने दीन को, लिल्लाहि, अल्लाह के दीन को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस कर दे। मतलब इस दुनिया में जो भी उनके मफादात थे वो अपने लिए ना सोचे, वो सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की खातिर सोचे, दिखावे का काम ना करे। फउलाए का, बस यही लोग हैं, मा, जो साथ होंगे, अलमुमिनीन, फिर ये मोमिनों में शामिल होंगे, फिर ये मोमिन का दर्जा पा सकते हैं, फिर ये मोमिन सच्चे होंगे। और फिर इन मोमिनों के लिए फिर क्या होगा, वसौफा, और अनकरीब, युति, अता करेगा अल्लाह, अलमुमिनीन, मोमिनों को, अजरन, अजर अजीमा, बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला अता करेगा, कहाँ पे, आखिरत में। तो ये अल्लाह ताला फिर इनके ये बता रहे हैं कि ये अगर ऐसे ही है और ये वापस आना चाहते हैं तो इनकी शराइत क्या है। जैसे हमने पढ़ा कि तौबा कर ले, पहले तो जो कुछ भी किया है उस पर दिल से सच्ची तौबा, और सिर्फ तौबा से काम नहीं चलेगा अगर इस्लाह ना करे कि मैंने आइंदा ये नहीं करता। और फिर उसके बाद क्या कि वअतसमू बिल्लाह, अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ ले, अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर ले। वो अखलसू दीनहुम लिल्लाह, और अल्लाह ताला के दीन को, अपने आप को अल्लाह ताला के दीन के लिए खालिस कर दे, बस दिल से ईमान ले आए। तो फिर ये लोग हैं फउलाइका मअल मुमिनीन, ये फिर मोमिनों के साथ ही होंगे, और अल्लाह ताला इन करीब उनको बहुत बड़ा अजर देगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, मा, क्या यहाँ पे मा आया है जैसे अल्लाह ताला पूछना चाह रहे हैं, मा यफ़अलु, क्या है अल्लाह को, मा यफ़अलुल्लाहु, मतलब अल्लाह ताला को क्या पड़ी हुई है, इसका आप ऐसे तर्जुमा करें, क्या यफ़अलु, क्या करेगा अल्लाह ताला, बिअज़ाबिकुम, तुम्हें अजाब देकर। मतलब अल्लाह ताला क्यों किसी को बेवजह अजाब देगा, अजाब देकर तो उनको खुशी नहीं होती, अल्लाह ताला तो नहीं चाहता कि किसी को अजाब देगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या पड़ी है अल्लाह ताला को कि वो बेवजह किसी को अजाब दे। इन शकर तुम, इन अगर शकर तुम, शुक्र करो तुम, व आमन तुम, और ईमान लाओ तुम, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, और तुम वाकई दिल से ईमान ले आओ, तो फिर क्यों अल्लाह ताला क्यों अजाब देगा। अल्लाह ताला तो माफ करने के, यूं समझे कि जैसे वो ढूंढ रहा होता है, मौके की तलाश में होता है कि कब मेरा मोमिन बंदा कोई एक अच्छा काम कर ले, कहीं कोई तौबा कर ले, कहीं कोई दिल से मुझे पुकार ले, और मैं सब कुछ इसके माफ कर दूं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या है अल्लाह को, मतलब अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे, लेकिन शरायत है कि अगर जो कुछ दिया हुआ है उस पर शुक्र अदा करो उसका, और सच्चे दिल से ईमान ले आओ। वकाना, और है अल्लाह ताला, शाकिरन, बहुत शुक्रगुजार, अलीमा, और खूब खूब जानने वाला, कदरदान है, शाकिरन, कदरदान है, कदर करने वाला है। तुम थोड़ा सा भी शुक्र अदा करोगे, कुछ भी दिया हुआ है, और तुम ये उस पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो कि ये मेरी रब की अता है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये मेरे रब ने मुझे दिया हुआ है, तो अल्लाह ताला तो बहुत कदरदान है, वो कदर करता है, ऐसे पर अता करता है कि इंसान सोच में पड़ जाता है। तो जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे सूरह रहमान में, सूरह वाक़िया में, कि सब कुछ फिर अल्लाह ताला ही के लिए रह जाएगा, तुम इसके वारिस नहीं हो, तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है, कि जो कुछ तुम यहाँ पे कर रहे हो उसके लिए, जो तुम अमल कर रहे हो उसके लिए तुम्हारी जरूरतें हैं, उसके लिए ये सारा कुछ इस्तेमाल करो, इससे दिल ना लगाओ, मेरा घर, मेरा सामान, मेरा रूम, मेरा कमरा, मेरे पैसे, मेरा अकाउंट, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे प्लॉट, इसमें खो के ना रह जाओ। ये इस्तेमाल बरतने की चीजें, जैसे सूरह माऊन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो दिखावे की जिंदगी गुजारते हैं वो आम बरतने की चीजें इस्तेमाल करने को नहीं देते, रखने की चीजें तो नहीं होती ना, ये इस्तेमाल करने की है।
इससे दिल ना लगाओ, ये तुमसे वापस लिया जाएगा। इसका वारिस अल्लाह ताला है, हर चीज का वारिस अल्लाह ताला है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ अल्लाह ताला के लिए रह जाएगा। हमने उसको इस्तेमाल करके क्या अच्छे काम किए हैं वो हम साथ लेके जाएंगे, उस पर हमें अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ दिया हुआ है उस पर तुम शुक्र अदा करो और वाकई दिल से ईमान ले आओ, तो फिर तुम्हारा रब तो बहुत कदरदान है और खूब खूब जानने वाला है कि कौन दिल से शुक्र अदा करता है, कौन दिल से अमल करता है, ये कौन दिखावे के लिए करता है। हम किसी को दिखावे के लिए जितना भी कुछ कर ले, लेकिन नीयत अल्लाह ताला को पता है कि कौन किस नीयत से क्या कर रहा है, उसी पे आगे हमारे अजर का दारोमदार है। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमें दिल ही दिल में पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर हमारी नीयत दिखावे की है या हम ये अल्लाह ताला की रजा की खातिर कर रहे हैं। तो ये सारी आयत जो ईमान का हमने पढ़ा है शुरू में, उसके साथ उसको आप कनेक्ट करें, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जो आजकल की पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, उस सारे हालात को बड़ी अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। देखिए एक बात और नोट कर ले कि जब हम कुरान पढ़ते हैं और हमें आयत की समझ आती है और हमें ये पता चल जाता है कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हुआ है, हम ये हो ही नहीं सकता कि हम अलर्ट ना रहें, हम समझदारी से काम ना लें, क्योंकि हमें सब कुछ पता। एक जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेके लेके जाता है, तो ये रोशनी है। जब हमें हर चीज के बारे में एक क्लियर पिक्चर नजर आती है ना, ये रोशनी है। हमें पता चल जाता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये रोशनी है। और अंधेरों में हम तब होते हैं जब हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अक्सर इन्हीं कुफार को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हकीकत का नहीं पता, या जिनको अगर पता भी है तो वो डिटेल में नहीं जानते होंगे कि असल मामला क्या है। कहाँ से उनको पता चलेगा? मीडिया तो सारा इनका है, सोशल मीडिया तो है ही सारा सारा इनका, और इनके कंट्रोल में है। ये कुरान हमें बताता है सारा कुछ, पिछला भी जो गुजर चुका है, अभी भी जो हो रहा है, और आगे आने वाला भी, कयामत तक की हर चीज के बारे में ये हमें खबरदार करता है। ये कुरान ही है जो हमें आगाही देता है, जो हमें समझदारी देता है, जो एक मोमिन बंदे को मजबूत बनाता है। इसको हमने मजबूती से पकड़ना है, और हमने नीयत ये करनी है कि हमने पहले खुद उसको समझना है, फिर हमने इस पर गौर करना है, फिर हमने कोशिश करनी है कि इसको हम आगे कैसे पहुंचाएं। ये बड़ा जरूरी काम है। आजकल के दौर में सबसे अहम जिहाद जो है वो ये कि इस कलाम को लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि इसकी समझ आ जाए और लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हुआ है, फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे। इसके लिए हमने कोशिश करनी है, सबसे बड़ा जिहाद है। मतलब हम अपने लेवल पर अगर देखें, हम खवातीन और क्या कर सकती है, दुआ कर सकते हैं हम, और जो हमारे बस में हो वो हमने करना है। इसको पढ़ना, इसको समझना, इसकी तालीम देना, ये हमारे बस में है, हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमने नियत करनी है, हमने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह तू हिम्मत दे दे, तू तौफीक दे दे, तू हिदायत दे दे, तू इसके आयात को हमारे लिए खोल दे, ताकि हम खुद भी अमल कर सके और हम तेरे इस कलाम को और लोगों तक पहुंचा सके। फिर आप देखिए कि कैसे रास्ते भी आसान होते हैं और ये कलाम आपको बहुत आसान लगेगा। अभी तक आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 5 पारे खत्म कर लिए। कितनी सारी चीजें आपको समझ आई होगी। आपको लगता है कि ये मुश्किल है? कहीं मुश्किल नहीं है। और 5वें पारे के अख्ताम पर मैं ये सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि जैसे कुछ अल्फाज है, कुछ चीजें हैं जो कि आप यूं समझे कि आपको बार बार इसके ना जो मायने हैं उसके साथ आपको याद करने पड़ेंगे, फिर वही अल्फाज आपकी जुबान पर चढ़ जाएं। जैसे उर्दू हम बोलते हैं, जैसे इंग्लिश हम बोलते हैं, उसमें हमें बोलते वक्त हमें एहसास भी नहीं होता, हमें लगता है अच्छा भी इसका तो यही तो मतलब था।
ایسے ہی یہی قرآن کے جب الفاظ آپ کے منہ پر چڑھ جائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بس اس کا تو یہی، جہاں پہ آئے گا آپ کو لگے گا اس کا یہی مطلب. جیسے ابھی پڑھاتے ہوئے کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اتنا آسان لفظ ہے تو یہ تو پتا ہوگا سب کو، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتی ہوں نہیں یہ تو ابھی پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ اب میری زبان پر چڑھ گئے ہیں. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ پڑھتے ہوئے یہ سوچے، یہ امیجن کرے کہ یہ کلام آپ پر اتر رہا ہے، تب آپ اس کی ڈیپتھ میں جا سکیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ پر اتار رہے ہیں، یہ آیات ابھی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، ایسے پڑھیں گے. محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کوشش کرے کہ یہ 5 پاروں تک جتنا پڑھ لیا ہے اس میں سے آپ اس کو دن میں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے پیچھے سے ریوائز کرتے جائیں تاکہ آپ کا یہ پکا ہو جائے. آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی، بہت آسانی ہوگی. یہ بیبی سٹیپس ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں 5 پارے ہو ہی گئے نا، اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور بہت آپ کو مدد مل رہی ہوگی جب آپ تلاوت کرتے ہیں، اور بہت آپ لوگوں کی زندگیوں میں فرق بھی آیا ہوگا. بس اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ اگر نہ کرتے، اگر ہم یہ ایک کلاس بھی نہ لیتے تو کہاں سے آپ کو سمجھ آنی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور آگے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرے کہ راستے اور آسان کر دے تاکہ ہم ایسے ہی یہ سفر جو ہے اینڈ تک انشاءاللہ 5 پارے کر کے انشاءاللہ ہو ہی جائے گا، تو اینڈ تک ہمارا یہ سفر چلتا رہے اور ہم اس کلام کو سمجھ سکے تاکہ ہم پھر آگے اس کو پڑھانے والے بن سکے، ہم پھیلا سکے اس کو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.